إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, maqtav ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Biz Rabbimiz Allah Teala'ga iman keltirdik, ona ibodat qilamiz, yordam so'rab, qo'llarimizni ko'tarib, duolarimiz bilan bir Allohga yolvoramiz. Ona zikr va tasbihlarimizni aytamiz. Xatolangash, gunohga kirsak, Allah Teala'ga qaytib, ona tavba qilamiz, istig'for so'zlarimizni aytamiz. Shahodat keltiram, Allah Teala'dan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q, ul birdan bir haq ilahdir. Yer ham ko'klarga Allah Teala'ning rahmatin olib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allohning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, sizni ham eng ilk o'zimni taqvolikqa chaqiram. Alloh Teala'ga iymon keltirib, onun əmrlərine bo'ysunib, onun tıyğanlarından tıyılıb yaşagız. Alloh Teala o'zine iman keltirmagan, o'zining əmrlərine bo'ysunmagan bandalarga dunyoda da baxt bermez, ahiretdə de alar g'azabdan emin bo'lmas. Dinimiz İslam, elhamdülillah haq din. Ol Allah'ның dini. Ol gadil din. Hem İslam dini. Ol şol kadar king qilashli dindir. Ol o'z ishine her narsani sıydıra. Hiçbir narsa bu dinden chetda qolmay. Alloh Teala'nın bizga bo'lak etib bergan shariat qonunlari her narsaning, her kimning haqın tuzi. Ol haqlarını yoqlay, alarını saqlay. Alloh Teala o'zining dini bilan hurmatli zotlar kishilarni gina tugul, hatta hayvonlarni da, hatta qushlarni da, hatta bijak ham shuning kabi kichkina hasharatlarning da haqlarin yoqlay, ham alarga qarata da marhamatli bo'lurga, alarga da zarar keltiruvdan saqlanırga irete. Hadiste kelgancha, ul hadisni ko'bimiz bile, Banu İsrail halkında yaşagan bir rivayette zinaşı xotin deb kela. Qay bir rivayatlerde zinaşı deb kela. Mühim tugul. Zinaşı buzuqliqqa shumgan bir kishi shul bo'ylab barganda qiyi tirasında tillerin asılındırıp mine halsizlenip ulem deb turgan etni ko'ra, hem o'zining oyak kiyimin solib, qiyidan shuning bilan suv olib, onun ömrün saqlab qala. Hem şuşu sebep bula. Allah ona hidayet berib, onu tüzük yolga bastıra, hem günahların şuşu et sebepli Allah Teala afu ete. İkinci bir hadiste bilemiz, kichkinagina hayvan, pisi, şol pisini bir xotin iyine kirtib, şunu biklep qo'ya, aşatmaydı, çıgarmaydı. Hem şunun sebepli pisi açtan iza şigib ule, hem suyukli peygamberimiz kure, nişik bir xotinni bitlerin pisi tırmay, yırtıp tırmay, bu Allah'ның gazabı bula, hem ni sebepli degeç, ferişte ona buna şuşunun sebepli deyip haber ite. Pisi sebepli kişi Allah'ның ahirette gazabını ola. İkinci bir hadiste bile biz bir peygamber ilgari zamanlarda yaşagan seferinde yol etim deyip ağaç ko'lagasına otura.
Һәм шул агач күләгәсендә утырганда бер кырмыска аны катыйтырып тешләп ала. Ул шуңа ачуы килеп, шунда торган кырмыска оясын яндырта. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы пәйгамбәргә шелтә белдереп, шушы бер кырмыска сәбәпле син шул кырмысканың оясын яндырдың дип, Аллаһ Тәгалә аны төзәтә. Аңа шелтә, зур шелтә белдерә, үзенең вахыйын иңдереп. Һәм җәмәгать шулай ук сөйкле пәйгамбәребезнең тормышыннан да без күрәбез. Бер вакыт ул бер дияне күрә. Диянең башыннан сыйпаганда, диянең ыңгырашканын ишетә, елаганын ишетә. Һәм кем бу диянең хуҗасы дип әйтә. Шунда бер кеше: "Я Расулаллах, ул минем дия" ди. Аллаһ Тәгаләдән курык ди. Син бу хайваныңны ач тотып, ул хайваның миңа зарланды ди. Шулай иттереп, сөйкле пәйгамбәребез дә алейхиссалату вассалам, без бик күп хадислар беләбез. Ничек итеп, хәтта хайваннарның, хәтта кышларның, хәтта бөҗәкләрнең хакларын, әлхәмдүлилләh, торгыза. Әгәр дә менә шушы хайваннар, әгәр дә шушы кышлар һәм бөҗәкләрнең хакында Аллаһының дине төзеп, шуларны да кайгырта икән, иң дәрәҗәле булган, Аллаһ Тәгаләнең иң күркәм булган, иң фазилатлы итеп яратылган адәм балалары. Ничек аларның хакларын безнең динебез төземәсен? Ничек аларның хакларын безнең динебез якламасын? Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без үзебезнең өстебездә торган, менә шушы янәшәбездә яшәгән кешеләрнең хакларын өйрәнсәк, Коръән аятларыннан, сөйкле пәйгамбәребезнең хадисләреннән, пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үзе нинди булды һәм ничек аларны хөрмәтләде, мөхтәрәм җәмәгать, без бу хакларны бер өлеш булса да үтибез микән дигән сорау туа. Әгәр дә ислам динендә ата белән ана хакын өйрәнә башласаң, иң беренче сорау туа: "Мин үземнең әти-әни хакымны үтим микән соң?" Юк, мин үтәмим дигән фикергә киләсең. Чөнки ул шундый дәрәҗәдә куела. Әгәр дә гаиләдә ир хакы, хатыннар өстендә шуны өйрәнә башласаң, бездә, өммәтебездә бар микән бер мөслимә ир хакын үтим микән дигән фикергә киләсең. Әгәр дә исламда ирләр өстендә гаилә хакы, хатын хакы, бала хакын өйрәнсәң, бар микән бер ата, бар микән бер ир үзенең гаиләсенең, хатынының, баласының хакын хаклаган дигән фикергә киләсең. Әгәр дә исламда күрше хакына керсәң, без берәребез күрше хакын үтибез микән дигән сорау туа. Менә шулай итеп җәмәгать, ислам ул камиллеккә безне чакыра. Һәм анда һәрбер нәрсә төзек, шуңа күрә ул безнең мугъҗизави динебез, хак динебез булып тора. Аллаһ Тәгалә кешеләрне үзенең хикмәте белән төрле дәрәҗәләрдә яратты. Аллаһ Тәгалә кемгәдер мал-мөлкәттә өстенлек бирде, аның башкаларга карый акчасы күбрәк, кемгәдер көч-куәт бирде, аның кулы катырак, аның холкы катырак, кемгәдер Аллаһ Тәгалә гаиләдә, балаларда өстенлек бирде, аның балалары күп, кемнеңдер юк. Менә шулай итеп Аллаһ кешеләрне төрле дәрәҗәләргә бүлде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер кешегә башка берәүдән нәрсәдәдер өстенлек бирсә, ул кеше үзеннән түбән булганга мәрхәмәтле булырга, аңа золымлык, явызлык кылудан сакланырга, әгәр кирәк булса, үзеннән түбән булганга ярдәм кулы сузарга тиешле. Чыннан да безнең арабызда загыйф булган, күп нәрсәдә гаҗиз булган кешеләр яши. Һәм иң элек без Аллаһыга иман китергән, Аллаһыдан куркучы, аның әмерләрен үтәүче, үтәргә тырышучы мөселман ва мөслимәләр шушы хакларны, үзебездән түбән булучыларның, загыйфләрнең хакларын сакларга тиешбез. Үзләрен яклый алмаучы балаларыбыз бар. Гомумән бөтен бала ул бит үзен яклый алмый. Ул әле аңа суксаң, торып сиңа суга алмый. Шуңа күрә ул загыйф. Без өлкәннәр, балалар хакын якларга тиешбез.
Арабызда яшьлек егәрлеген югалтқан өлкән буыныбыз, әби бабайларыбыз бар. Шуңа күрә без шал чәчләрне хөрмәт итәргә, мин көчлерәк синнән дип, аны кимсетергә түгел, без аларны зурларга тиешбез. Күпме арабызда саулыгын югалтқан, аягы кулы түзек булмаган ауру кешеләребез бар. Арабызда мал мөлкәтен югалтқан фақир мискиннәребез бар. Без ирләр каршында ирләрдән загыйфрәк булган хатын-кыз затлары бар. Тол хатыннар, ягъни үзенең караучы, яклаучы, яратучы ирен югалтқан ятим балалар, атасыз калган шушы сабыйлар бар. Һәм мондый затлар алар аз түгел. Һәм бүген азиз кардәшләрем, сезләргә сөекле пәйгамбәребезнең бер дугасында, шул ук вакытта дуга гына түгел, насихатында искә алынган ике загыйф зат турында искә төшереп китәсем килә. Ибн Маҗа һәм Имам Байхақи риваятларында килә, Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһумма инни ухарриджу хаққад даифайни әл-ятим вәл-мар'a. Сөйкле пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләгә аны шахид булырга чакырып мөрәҗәгать итеп әйтте: Я Аллаһ, диде, дөрестлектә мин ике загыйфның хакы турында ухарриджу, ягъни ушаддиду дип әйтә галимнәр, катылык күрсәтәм ди. Ике загыйфның хакы турында мин каты итеп кисәтәм ди. Каты итеп кисәтәм ди. Әл-ятим вәл-мар'a. Беренчесе аның ятим ди. Сирата була урысча. Икенчесе хатын-кыз ди. Менә бу хадис Ибн Маҗа һәм Байхақи риваятларында килә. Һәм шушы хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең ике төр мәхлугын искә алып, шуларны загыйф затлар дип әйтә. Һәм аларның хакларын яклау мәсьәләсендә катылык күрсәтә. Һәм шушы катылыгын күрсәтеп, катылык бер әйткәннән соң, Аллаһумма, я Аллаһ, минем бу сүзләремә шахид бул дип әйтә. Аллаһы Тәгаләне шушы насихатында шахид булырга чакыра. Һәм иң беренче сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ятимнәр хакын искә алды. Ятим, сирата. Кем соң ул ятим? Без сезнең белән күз алдыбызда ятим дигән сүзне, әти әнисен югалтқан балаларны күз алдыбызга китерәбез. Ислам динендә шәригать кануннары буенча ятим дип атала атасын югалткан сабый. Ягъни, әгәр дә ул сабыйлыктан чыкмаган икән, һәм ул аның әтисе үлгән икән, ул ятим дип атала. Хатта әнисе исән сау булса да, хатта әнисе мал мөлкәтле булса да, көчле булса да, әгәр дә баланың атасы үлгән икән, ул ятим. Әнисе үлеп тә Алла сакласын, әтисе исән икән, ул ятим түгел. Менә бу күрсәтә җәмәгать шәригатьнең әтигә нинди зур вазифа, дәрәҗә генә түгел. Без яратабыз дәрәҗәне. Вазифа бирүе. Ата кеше. Әгәр дә бер бала җәмәгать үзенең кайгыртучы, аны яратучы, аны яклаучы, аны саклаучы, аңа тәрбия бирүче атасын югалткан икән, ул ятим санала. Әйе җәмәгать. Ата ул үз баласын яратырга тиеш. Ата җавап тота, ул бала нәрсә ашый? Нинди ризык ашый? Ул ризыгы халалмы, хараммы? Ул нәрсә кия? Ул кайда яши? Ул нинди тәрбия ала? Аның иминлеге, аның сәламәтлеге, ул аны явызлыклардан, явыз кешеләрдән яклый. Һәм кем шушы яклаучысын югалта, ул ятим дип санала. Һәм җәмәгать һәр үзенең яклаучысын югалткан сабый артында кем тора? Аллаһ үзе тора. Әгәр дә бер баланың атасы булмаса, ул баланы яклаучы булып Аллаһы Тәгалә тора.
Һәм әгәр дә шушы атасы юк баланы кемдер рәнҗетсә, кемдер аның хакын бирмәсә, кемдер аның хакын алса, ул кем белән эш итә? Он будет иметь дело Аллаһ Тәгалә белән. Һәм Аллаһ Тәгалә аны үз урынына утыртачак. Куръани Кәримдә ятимнәр хакында бик күп аятлар килә. Ләкин ул аятларны өйрәнсәң, күбесе безне жанландыра, сөендерә торган аятлар түгел. Ул аятларда Аллаһ Тәгалә безне каты итеп кисәтә. Кат кисәтә. Ятимнең хакына кулыңны суза күрмә дип әйтә. Мисал белән бер генә аят. Ниса сүрәсенең 10-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина яъкулуна амвалал ятама зулман". Кемнәр ятимнәрнең малларын, ятимнең мал-мөлкәтен гаделсезлек белән, зулымлык белән ашаса ди, ятим малына керсә ди, иннама яъкулуна фи бутунихим нара. Алар ди үз кырсакларына ут тутыралар ди. Ятим малын ашаучы ул утын үзенең кырсагына җәһәннәм утын ашаучы була. Ва саяслауна саира. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, андыйлар ди тиздән җәһәннәм утына керәчәкләр ди. Бик каты кисәтә. Бу аят бер генә аят. Һәм җәмәгать Коръанда без моннан тыш бик күп аятларда шундый кисәтүләрне күрәбез. Һәм киресенчә, кемдә кем әгәр дә бер бала үзенең ата-анасының назыннан мәхрүм калган икән, тәкъдирендә шундый сынау килгән, ул ата назыннан мәхрүм, ана назыннан мәхрүм, һәм әгәр дә бер шит кеше шушы балага үз ата-анасы бирмәгән назны бирсә, үз ата-анасы бирмәгән мәхәббәтен салса, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгаләнең ул бәндәгә бүләкләре зур. Сөекле пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безләрне шушы ятимнәргә ярдәм кулы сузарга, аларны якларга, сакларга чакырып, нәрсә дип әйтте? Имам Бухари җыентыгында килә: "Мин диде, һәм ятимне тәрбия кылучы җәннәттә менә шушылай бергә булачакбыз" диде. Менә шушы ике бармагын күтәреп, сөекле пәйгамбәрбез әйтте: "Арагыздан кайсыгыз ятим баланы тәрбияләсә ди, без аның белән җәннәттә менә шулай бергә яшәячәкбез" ди. Карагыз, ул җәннәттә була гына дими, ул минем белән бергә күрше булып яшәячәк ди. Ни өчен? Чөнки ул үз атасының, үз анасының назыннан мәхрүм калган балага шушы назны биргән, аны яклаган, аны саклаган. Бу Имам Бухари риваятында килә. Шуңа күрә Аллаһ каршында яклаучысын югалткан шушы загыйф затлар, ятимнәр, аларның дәрәҗәләре зур, һәм аларның булулары җәмгыятьтә әлбәттә ул дөрес түгел. Ятимнәр булырга тиеш түгел, әмма тормыш булгач төрлесе була. Кемдер ятим була, әтисе, әнисен югалтып вафат булып, кайбер өлкәннәр туры юлдан язып, имансызлыкка чумып, хайваннан да түбән дәрәҗәгә төшеп, Аллаһы Тәгалә биргән шушы балаларыннан үзләре баш тарталар. Кайберләрен дәүләт үз аналарыннан тартып ала. Ни өчен? Әгәр дә аны тартып алмаса, ул балалар ул гаиләдә хәлак була. Ишеп яталар. Ишеп шунда тизәкле арасында балалар ята. Шуннан соң дәүләт килеп, дәүләт кешеләре инде аларны күпме үгетләп караганнан соң, чөнки былай гына дәүләт килеп, милиция килеп, полиция килеп беркемнең дә баласын алмый. Мин үзем вакытында шул комиссияда тордым имам буларак. Һәм мине чакыралар иде. Менә ата-ана вазифасыннан мәхрүм, лишение родительских прав булачак әти-әниләр белән сөйләшергә үземне ничә мәртәбә чакырдылар. Без аларны үгетләп утырдык.
Мында полиция кешесе формадан утырды. Мында мин хәзрәт Түбәтәй белән. Әйдә инде ташла эшүеңне. Әйдә инде бас юлга. Менә бит синең балаларың, хәзер шушы балаларыңны тартып алалар бит, ятим була бит дип күпме мәртәбәләр үгетләгәннән соң да кайбер балаларның инде әти-әниләреннән айыралар. Айыралар шул балаларның хакын яклау өчен. Һәм менә монда җәмәгать кайбер вакыт кешеләрдә сорау туа. Хәтта үзебезнең мөселманнар сорау бирәләр. Әлхәмдүлилләh, бу яхшы сорау. Һәм мин моны бөтен җәмәгать каршында бу сорауга җавап бирәсем килә. Ә менә шушы ташландык балалар ятимгә керәме юкмы? Сегодня мы, дорогие братья и сестры, которые нас слышат, мы сегодня говорим о сиротах. Сирота в исламе – это тот ребенок, то дитя, которое потеряло своего отца. Даже если у сироты есть мать, живая и здоровая, но нет отца, он сирота. И вот многие братья спрашивают, а дети в детдомах, у которых родители живы и здоровы, и иногда мы знаем, где они живут, в каком городе. Если мы возьмем их на воспитание, считаются ли они сиротами? И сможем ли мы попасть под прекрасный хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Ана вакафилюль ятими кахатейни филь джанна», я и тот, кто опекает сироту, вот так мы вместе будем жить в раю. Они спрашивают, а вот мы попадаем ли под этот хадис? Ученые говорят, что сирота – это тот, который потерял отца. И под этот хадис может попасть даже тот человек, который опекает ребенка, у которого есть мать, но нет отца. И вот ученые спрашивают, а если у этого ребенка нет ни родителей, ни отца, ни матери? Если даже они живы и здоровы, но они отказались от детей, вот таких детей мы должны считать сиротами в первую очередь, ученые говорят. И в первую очередь мы должны таких детей опекать. Поэтому те семьи, те братья наши, которые берут с детдомов на опеку детей, даже если у этих детей где-то живут родители, которых даже мы не можем назвать родителями, иншаллах, они ятама, сироты, и иншаллах, наши братья и сестры получат тот аджр, про который говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте шиксез. Аллаһ разый булсын. Аллаһ разый булсын безнең арабызда менә шушылай курыкмыйча, Аллаһка тәвәккәл кылып, шушы баскычларны үтеп, ташланган балаларны алып, тәрбия кылучы. Чөнки җәмәгать үз балаңны үстерү дә авыр. Ә кеше баласын үстерү ул бит тагын да авыр. Үз балаңны, ул бары синең каның. Аның кимчелеген күрсәң дә, ярар инде ул миңа шаган бит дип үзеңне күзәтеп куясың. Кай вакыт хатының әйтә, ник сүгәсең аны, син бит инде ул копия дип. Сине тынычландырып куя. Ә кашан ул башка гаиләдән килгән. Әле ул бит еш кына төзек гаиләдән ташланмый балалар. Шулай бит, андый балаларны үстерү тагын да авыр. Шуңа күрә Аллаһ разый булсын. Шундый мөселманнарыбыздан, шундый мөслимәләребездән Аллаһ разый булсын. Һәм Аллаһ Тәгалә аларның шушы изгелекләрен сөекле пәйгамбәребез белән бергә җәннәттә янәшәдә булуда Раббым насип итсен. Һәм җәмәгать ятимнәр генә түгел. Безнең һәрберебезнең өстебездә сабыйлар хакы, балалар хакы тора. Ата-ана өстендә бала хакы олуг бурыч булып тора. Синең балаң нәрсә ашый? Синең балаң нәрсә кия? Синең балаң нәрсә эшли? Нәрсә сөйли? Нинди, кайда тәрбия ала? Кем белән аралаша? Һәм Имам Ибн Кайим, Аллаһ аңа рәхимле булсын, әйтте: Аллаһ каршында кыямәт көнендә адәм баласы килеп баскач, иң беренче атаны чакырып баласы турында сораячаклар. Аннарысын баласын чакырып атасы турында сораячаклар ди. Шуңа күрә ата-ана хакы зур булса да, кыямәттә беренче бала хакында сораячаклар. Чөнки беренче баланың хакын үтәргә кирәк. Әгәр дә аның хакын үтәп үстерсәң, соңыннан инде аннан үзеңнең хакыңны сорарга була. Шуңа күрә без өлкәннәр каршында балаларыбыз, сабыйларыбыз, алар загыйфләр, һәм без аларны якларга, без аларны кадерләргә,
biz аларны сакларга Аллаһ каршында бурычлыбыз. Һәм кыямәт көнендә ул балалар килеп, әгәр дә Аллаһыга зар кылсалар, менә ул өлкәннәр безнең хакыбызны үтәмәделәр дисәләр, бер кемгә дә ул көндә шатлыклы нәрсә булмас. Шулай ук хадистә килгәнчә, безнең өстебездә икенче сөекле пәйгамбәребез зәгыйф зат дип әйтте. Ул инде зәгыйф дигән сүз җәмәгать авыру дигән генә түгел. Ул хәтта аны урысчада без слабый пол дип әйтәбез. Ул хатын-кызлар тора. Аллаһы Тәгалә безгә нигъмәт итеп хатын-кыз затларын бирде. Алар безнең яраткан әниләребез. Алар безнең апа-сеңелләребез. Алар безнең кычаклап, шуларның рәхәтен күрә торган кызларыбыз. Алар безнең хатыннарыбыз, хәләл җифетләребез. Хатын-кыз заты безне тудыра. Дөньяда кешелек тарихында әле бер иратның да бала тапканы юк. Хатын-кыз безне тудыра. Хатын-кыз безне имезә. Хатын-кыз безнең артыбызны, алдыбызны юа. Сабый чакта. Хатын-кыз безне киемнәр, ризыклар пешереп ашата. Киемнәребезне юа. Хатын-кыз безгә балалар, уллар, кызлар тудыра. Ул тудыру гына түгел бит. Аларны тәрбияләп, бездән күбрәк өлеш кертеп үстерә, һәм башкалар. Сөекле пәйгамбәребез үзенең беренче һәм соңгы хаҗы булды. Ул бер мәртәбә хаҗ кылды. Һәм ул хушлашу хаҗы дип аталды. Шунда үз каршына җыелган өммәтенә үзенең иң мәшһүр, иң кирәкле хутбәсен, хушлашу хутбәсен сөйләде. Һәм ул анда хатын-кыз затларына булган мугамәләгә дә лаеклы урын бирде. Һәм аларны сез үз өстегезгә әманәт итеп алдыгыз. Һәм сезнең алар өстендә хакларыгыз булган кебек, сезнең өстегездә дә аларның хаклары булды. Һәм сөекле пәйгамбәребез алар сезнең әсирләрегез булды ди. Бер егет Аллаһы Тәгаләнең әмере белән бер атаның кызын үз өенә алып кайткач хатын итеп, ул аның әсире кебек, пленницасы кебек. Чөнки ул аны ашатмаса, аны кем ашата? Ул аны кайгыртмаса, аны кем кайгырта? Ул аны киендермәсә, аны кем киендерә? Ул бит синең хатының. Әгәр дә ул синең хатының булмаса, ул башканы табыр иде, башкага чыгыр иде, башкасы аны ашатыр иде. Ләкин аны син алып кайттың. Син аны барып атадан сорадың. Менә мин кызыңны яратачакмын дидең. Никахта бик әйтәбез без. Ләкин никахтан соң гына еш кына сүзләребезне үтәмибез. Шуңа күрә җәмәгать бар, кайбер кардәшләребез шушы зәгыйф заттан үзенә кирәген ала да, аласын ала да, аннан кутылу юлларын карый башлый. Риза Фахриддин хәзрәтләре үзенең гаилә дигән китабында шундый хикмәтле сүзләр яза. Хатын ул курчак түгел ди, гел уйнап көлеп тормас ди. Әйе җәмәгать, кем хатын белән яшәгән ул белә, ул гел көлеп тормый. Һәм аның көлми торган чаклары да була, елый торган, хәтта елата торган чаклары да булырга мөмкин. Хатын хайван түгел, ошаса асралып, ошамаса базарда сатылмас ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә син шушы әманәтне алдың икән, син шушы әманәтне сакларга тиеш. Һәм кыямәт көнендә кайбер ирләрне шул рәнҗетелгән зәгыйф затлары, хатыннары килеп, бәлки артларыннан утка төртеп җәһәннәмгә дә кертеп җибәрәләр әле. Пәйгамбәребез Ибн Гумар радиллаһу анһу тапшыра, сөекле пәйгамбәребез әйтте, Аллаһ каршында иң зур гынахларның берсе ди. Бер ир үзенә хатын ала, ул хатыннан үз хаҗәтләрен ала ди. Үз хаҗәтләрен ала ди. Ягъни хатынның рәхәтен күрә, хатынның аңа балалар хатын таба, ашарына пешерә, үз хаҗәтләрен ала да, аннары соң аны айырып җибәрә ди. Һәм биргән мәхрен дә ала ди. Биргән мәхрен дә ала. Ягъни хатынны куллана да, булды бар дип кайтарып җибәрә. Бу имам Хаким риваятында килә. Кайбер галимнәр моны сахих диделәр, кайбер мухаддисләр хасан дәрәҗәсендә дип әйттеләр. Шуңа күрә җәмәгать гаиләдә ир, ата ул үзенең баласын карарга тиеш. Ир буларак ул үзенең хатынын якларга тиеш. Җәмгыятьтә ир затлары хатын-кызларның хакларын якларга бурычлы булып тора. Һәм менә монда инде
Кайбер кардәшләребез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтен торгызабыз дип, инде ике хатын белән яшиләр, кемгәдер икәү дә җитми, кемгәдер берсе дә күп. Әлбәттә, җәмәгать, әгәр дә кардәшебез алып бер хатыныннан башка икенчесен ул шушы гаиләсен дә караса, ике гаиләсен дә карап, кай вакыт аларның балалары булып, шул балаларын киендереп, шул балаларын тәрбияләп, гадел булып яши алса, анда ирләргә орден бирергә кирәк, медаль бирергә кирәк, бушка трамвайда йөртергә кирәк андыйларны. Ләкин җәмәгать, бүгенге көндә күп хатынлыкта, бик күп зулымлыкта без күрәбез. Бик күп зулымлык күрәбез. Кемнәрдер шушы нәрсәгә кызыгып, яхшы бит инде ике хатының елмаеп тора дип, шушы нәрсәгә кирип, җәмәгать сөннәтне торгызам дип харамга чумалар. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә нәрсә диде? Бу әйберне рөхсәт иткәннән соң, әгәр дә араларында гадел булмасмын дип курыксаң, сиңа берәү дә җитә диде. Менә моннан җиткән сиңа берәү, әгәр дә курыксаң. Кайбер кардәшләргә җәмәгать берне дә алу харам. Берне дә алырга ярамый аңа. Ураза тотсын, кеше тормышы җимереп йөргәнче, кеше рәнҗеткәнче, кызның әтисен, әнисен рәнҗеткәнче, туганнарын рәнҗеткәнче ураза тотып яшасын. Кайберәүләргә берәү дә күп. Шуңа күрә Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, бу Абу Дауд Тирмизи риваятләрендә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кемнең ике хатыны булып, ул әгәр дә берсе ягына авышса ди, анда бит инде ул сынау. Кайсысы көчле, шунысы тарта. Әгәр дә берсе ягына авышса ди, һәм икенчесенең хакларын кимсетсә, ул кыямәт көнендә бер якка авышып чыгар ди. Бер якка авышып, хәтта галимнәр әйтәләр, аның бер ягы парализованный булыр ди. Чөнки ул бер ягын караган, икенче ягын кимсеткән. Бу Абу Дауд Тирмизи риваятләрендә килә. Шуңа күрә җәмәгать, тормышта нәрсә генә эшләсәк тә, нинди генә адымнар ясасак та, без һәр вакыт үз өстебездә булган бурычларыбызны онытырга тиеш түгелбез. Без Аллаһыдан куркырга тиешбез. Шуңа күрә, и Раббым, безгә синең хәерле бәндәләрең булып яшәргә Раббым насыйп итсәң иде. Я Раббым, безгә ир затларына хәерле ирләр булырга, аталарга хәерле аталар булырга Раббым үзең насыйп итсәң иде. Я Раббым, хатын кызларыбызга хәерле хатыннар булырга, изге хатыннар булырга Раббым насыйп итсәң иде. Әниләребезгә хәерле аналар булырга Раббым безләргә, барчаларыбызга да насыйп итсәң иде. Өстебездә булган бурычларны үтәп, Раббым, синең хузурыңа кайткач, шушы гаиләләребез белән, я Раббым, бала оныкларыбыз белән, әби бабайларыбыз белән җәннәт ишек төпләрендә очрашып, җәннәтләрдә яшәүләрне Раббым безгә насыйп итсәң иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим. Астагфирулlah.